I think so, gentlemen, let's kick off. Namaskar and welcome to the second session of season 2 on a series dedicated to Vilas Bandivadekar Bandy. And today's speaker is one of the young guns of Mumbai, doing well at higher levels. Anand Ovlekar. He had his baptism in teaching with Bandy, and he's going to take up the subject of what is mentoring. I mean, this is a series on mentoring. Uh, we did a general talk by the last week on what mentor is. Now, what is mentoring all about? I'm making it a little bit clear this time that last time all the gray hairs who probably given up field umpiring and are concentrating on observing spoke the most, whereas all the youngsters who were supposed to be on the field did not raise even a single point of question that is there. Today we will be quiet, all of us at the senior levels as we call it, and we'll expect the juniors to go and ask what they feel like. Because this is a process that we need to have for growth of people, and we believe that we're failing, which we will close the classes. It's okay with us. In terms of if the participation levels are not to the level that we desire it to be, it is not a monologue. It is a talk which is expected to churn some questions in your mind, and you're supposed to ask those questions if you want to, you know. Thank you, Subodh, for putting up this flyer, and thank you, Nihar Negandhi, for creating this flyer. This is something new in the group at this point of time, but I think shows the commitment that the group has towards propagating the sessions as they go. So, Anand, over to you, one of the finest teachers that we have had, the man who prepares himself so hard. I must tell you, he's one of those persons who prepares extensively before doing a lecture. We have seen him in the past on the laws, on the playing conditions and things like that, but comes on to a new topic. And over to you, Anand. Thank you, Ganesh sir, and thank you everyone. So, what can I start the screen sharing? Yes, you may. Okay. Yeah, please let me know if you can see my screen. Yeah. Yes, yeah, we are able to see. Visible, but I think you'll have to make it. Yeah, correct. Yes. So, good morning, everyone. I'm Anand Ovlekar, and I welcome you all for today's session. Good morning. The topic that we have today is mentoring, and we are going to cover about how a mentor works and how he will help you to grow personally as well as professionally. If you move to slide number 2, these are the contents that we will be covering today. We're covering mentoring, the types of mentoring, when to use mentoring, the most important part, why do you need mentoring?
We're going to cover a basic difference between a teacher and a mentor. What are the misconceptions that people have about mentoring? What are the qualities that are required to be a good mentor? At the same time, what are the qualities, attributes required to be a good mentee? We're going to see the mentoring techniques followed by mentoring process and a model that will help you to plan your mentoring activities. Requesting everyone to be on mute. Thank you. As I move to slide number 3, जेव्हा आपण गुरूंबद्दल बोलतो तेव्हा हा संस्कृत मधला श्लोक लगेच आपल्या लक्षात येतो की गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देवो महेश्वर हा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आपल्याकडे आपण गुरूंना देवाचं स्नान दिलेलं आहे. त्यामुळे अशा या माझ्या सगळ्या गुरूंना वंदन करून आणि आजचं प्रेझेंटेशन मी डेडिकेट करतो आणि प्रेझेंटेशनला सुरुवात करतो. So सर्वांना म्यूट कर and only let Anand become unmute and start. Give me a minute, just a minute. Yes, Anand, you may unmute now. Let's begin with slide number 4, mentoring. Last week we saw what is a mentor. A mentor is nothing but he's a respected or a respected advisor who guides the mentee in his professional journey. I would also say it's a personal journey also. So what is mentoring? Mentoring is nothing but it's a process wherein the mentor, who is an experienced individual, he shares his knowledge, his experience, his skills, and he provides the support, mental, technical, whatever is required, and encourages people to reach their goals in their life. आजकाल थोडा हा कॉर्पोरेट वर्ड झालेला आहे मेंटरिंग, त्यामुळे इट्स मोर रिलेटेड टू अचीविंग द करियर रिलेटेड गोल्स, wherein it's not just about short term achieving something, but it's a long term planning of your career wherein you try to improve your skills, your abilities, कारण का त्याचमुळे आपण आज इकडे राहणार आहोत. It's nothing but it's a helping hand. Mentoring is nothing but it's a helping hand, a ray of light which will help you in your life. So if you look at the picture, mentoring, if you say it's like training, motivation, it's a advice at the right moment. It's all about giving you the right direction, the force which is required, coaching, support required to achieve your personal goal. If you move to the next slide, the types of mentoring. The first type is a natural or an informal type of mentoring. आणि आपल्या आयुष्यात मी म्हणेन हे आपण सगळेजण अनुभवतो. कारण का हे जे मेंटर्स आहेत, जे नॅचरल आहेत किंवा इन्फॉर्मल आहेत, हे आपल्याला प्रत्येकाला आपल्या आयुष्यामध्ये कधी ना कधीतरी भेटलेले असतात. त्यांचा सल्ला आपण कधी ना कधी वापरलेला असतो आणि ह्यांचं हे स्किल्ड मेंटर्स नाही म्हणता येणार यांना. ह्यांचं काही ट्रेनिंग नाहीये मेंटरिंग मधलं, पण त्यांचं आपल्या आयुष्यामध्ये ऍज अ माणूस घडवण्यामध्ये फार मोलाचं योगदान असतं. तर असे मेंटर्स कोण असतात? आपण सुरुवात करूया पॅरेंट्स. आपण म्हणतो की आई हा मनुष्याचा पहिला गुरु असतो, कारण का तिच्या थ्रू आपण जन्म घेतो. फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आपल्यासाठी आपली आई असते, ती आपल्याला शिकवते. आपले वडील जे आपल्याला खूप काही शिकवतात, संस्कार देतात, आणि माणूस म्हणून आपलं एक फाउंडेशन आपल्या घरामध्ये जे घडतं ते आपले पॅरेंट्स करतात. थोड्या वेळाने आपण शाळेत जायला लागतो, आपल्याला टीचर्स भेटतात. टीचर्स देखील आपल्याला मेंटरिंग देतात. काही काही टीचर्स तुम्ही लक्षात येत असेल की काही शाळेमधल्या टीचर्स अशा होत्या ज्या तुम्हाला त्यांनी नुसतं शिकवलं नाहीये, पुस्तकी ज्ञान दिलेलं नाहीये, तर त्यांनी तुम्हाला जगाचं ज्ञान शिकवलेलं आहे. आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बुक्स तुम्ही कॅन म्हणे. असे हे टीचर्स शाळेत, कॉलेजामध्ये किंवा पुढे जाऊन तुम्ही कुठल्याही प्रोफेशनल करिअरमध्ये जेव्हा कोर्समध्ये जॉईन करतात तेव्हा हे जे टीचर्स आहेत यांचं मेंटरिंग आपल्याला लागतं. नेक्स्ट इज सिबलिंग्स. वडील, आपल्याकडे भाऊ बहीण आपण म्हणू शकतो, जे आपल्या घरामध्येच असतात आणि काही गोष्टी ते आपल्याला शिकवतात. आणि आपल्या आयुष्यामध्ये वयात येताना काही गोष्टी स्टडीजच्या बाबतीत, करिअर निवडीच्या बाबतीत ते आपल्याला खूप काही मदत करत असतात, ऍडवाइस करत असतात.
नेक्स्ट इज स्पाउस किंवा चिल्ड्रन. मी म्हणेन जर का तुमची बायको एखाद्या गोष्टीमध्ये पारंगत असेल आणि तुम्ही तिच्याकडनं ट्रेनिंग घेतलं तर ती तुम्हाला काही शिकवते. आता करोनाच्या काळामध्ये खूप जण असतील ज्यांनी घरी स्वयंपाक करणं शिकवलंय. सो इट्स अ टाइप ऑफ अ मेंटरिंग विच यू हॅव रिसीव्ड फ्रॉम युअर वाईफ बेसिकली, राईट. सेम विथ चिल्ड्रन, त्यांचं मेंटरिंग आपण म्हणतो की ती लहान आहेत, पण आजच्या जगामध्ये जेव्हा टेक्नॉलॉजीचं वर्ल्ड आहे खूप काही गोष्टी ते शिकवतात. जसं फॉर एक्झाम्पल झूम मीटिंग मध्ये लॉग इन कसं करायचं, ते म्यूट कसं करायचं, अनम्यूट कसं करायचं, व्हिडिओ कसा ऑन करायचा, हे आपल्यापेक्षा त्यांना जास्ती माहिती आहे. त्यामुळे ते देखील आपल्याला काही गोष्टी शिकवत असतात. नेक्स्ट इज फॅमिली, रिलेटिव्ह. आपल्या स्वतःच्या परिवारामध्ये आपण बघू शकतो की देर आर मेनी पीपल हू वुड बी ऍक्टिंग ॲज अ गाईड फॉर यू. करिअरच्या बाबतीत ते आपल्याला सजेशन्स देतात. It could be your friends, your best friend or one of your best friends. It could be also your colleagues. Now colleaguesच्या बाबतीमध्ये मी म्हणेन की इकडे तुमचा ऑफिस मधला कलिग असू दे किंवा तुमचा अंपायरिंग मधला कलिग असू दे, त्याला तुम्ही कधी कधी जाणता न जाणता फॉलो करता. त्यामुळे इट्स अ टाइप ऑफ मेंटरिंग विच यू फॉलो इन सच केसेस. अँड जनरल पब्लिक, जे मे बी तुम्ही काही जणांना फक्त जसं आपले म्हणू आपण सोशल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, नॅशनल लीडर्स किंवा दुसरे कोणी स्पोर्ट्स मधली पर्सनॅलिटी, यू डोंट नो देम पर्सनली, तुम्ही कधी भेटले नाही, पण त्याचं एखादं स्पीच, एखादं डॉक्युमेंटरी कधी बघितली, ते देखील आपल्याला एक स्फूर्ती देतं आणि काहीतरी शिकवून जातं. Next is we move to the second type of mentors or basically mentoring is the planned or a formal type. हे असं आहे जेव्हा इट्स अ स्ट्रक्चर्ड प्लॅनिंग थिंग. तुम्ही स्वतः ठरवता की नाही आता मला मेंटरची गरज आहे आणि त्यावेळेला तुम्ही अप्रोच करता एखाद्या मेंटरकडे. सो सच टाइप ऑफ मेंटर्स ओके आर स्पिरिच्युअल लीडर्स. कधी कधी आपण बघतो की आध्यात्मिक कधी आपला कल असला तर आपण त्यांच्याकडे वळतो. काही जण मेडिटेशन शिकून घेतात, काही योगा शिकतात आणि व्हेरियस अदर थिंग्स. ही जे लीडर्स आहेत हे आपल्याला आपल्या जीवनाचे महत्व, सार काय आपल्या जीवनाचं, व्हॉट इज द जेस्ट ऑफ वाय यू आर लिव्हिंग इन दिस वर्ल्ड, हे शिकवतात आणि ते आपल्याला फार कामाला येतात. सेकंड टाइप वुड बी प्रोफेशनल लीडर्स, प्रोफेशनल मेंटर्स. लाईक you if you are doing a PhD, you would be allocated a mentor. त्यावेळेला तुम्ही प्रोफेशनली तुम्ही चूज केलेला असतो की तुम्हाला अलॉटेड असतो आणि हा मेंटर तुमच्यासाठी मदतनीस म्हणून काम करतो, तुम्हाला मार्गदर्शन करतो. सेम वे यू हॅव these बिझनेस गुरुज अँड सम अदर थिंग्स हू वुड हेल्प यू इन अ प्रोफेशनल वे. नेक्स्ट इज आय वुड से युअर अंपायर कलिग्स. ओके, आपण वरच्या फॉर्मॅट मध्ये बघितलं वेअर यू आर जस्ट फॉलोइंग समवन विदाउट द अदर पर्सन नोईंग दॅट यू आर फॉलोइंग हिम. पण इकडे आपण म्हणू शकतो की इकडे आपण आपल्या अंपायरिंग सर्किट मध्ये एखाद्या कलिगची आपण एक मदत घेऊ शकतो की मला ह्या गोष्टीमध्ये काही प्रॉब्लेम आहे, त्याच्याशी बोलून त्याचं सोल्युशन आपण काढू शकतो. आणि वी हॅव मेनी पीपल हू आर एक्सपिरियन्स विदिन अवर सर्किट हू वुड बी रेडी टू हेल्प यू. Next is, I would say, related to the umpiring field only. Mumbai is blessed with lot of experience in terms of senior umpires, or I would say retired umpires. Okay, and plus the observers. If we can take help from them, we can definitely be of. It will definitely help us in our career. Moving to the next slide, that when do you require mentoring? When to use mentoring? आता आपण बघूया की फर्स्ट स्टेज जेव्हा इंडक्शन असते एखाद्या गोष्टीत, आपण जन्माला येतो, आपल्याला एक मदतनीस लागतो, एक गाईड लागतो, ते आपले पॅरेंट्स करतात. आपण शाळेत जातो, टीचर येते. सो एव्हरी टाइम यू डू समथिंग न्यू, यू नीड अ हेल्पिंग हँड, यू नीड समवन टू गिव्ह यू द डिरेक्शन, अँड दॅट इज वेअर यू नीड अ मेंटर. जेव्हा करिअरच्या रिलेटेड आपल्याला काही डिसिजन्स घ्यायचे असतात, त्यावेळेला आपल्याला कळत नाहीये की आपण नक्की काय सिलेक्ट करायचंय, कुठला मार्ग निवडायचा. अशा वेळेला मेंटर हा फार उपयोगी येतो. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ अ प्रमोशन, इफ यू आर डुईंग द सेम थिंग you might not get recognized, but if you're doing something different, definitely your experts would be recognized, and that's when you get a promotion. कुठले एफर्ट्स केल्यावरती आपल्याला प्रमोशन मिळू शकतं आणि काय करायला लागतं ह्याच्यासाठी मेंटरची आपल्याला गरज भासू शकते. In case of a change of a profile or role, again it's more to do related with the induction part, something that you are doing
with something new that you're doing now instead of the current role. And it's a, I would say, ki next is a continuous and personal development. की एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की माणूस हा एक स्टुडंटच असतो, कितीही तो शिकला तरी. त्यामुळे ती स्टुडंटची प्रोफाईल त्यांनी कधीच सोडली नाही पाहिजे, कारण का त्यामुळेच त्याचं पर्सनल आणि प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट कामाला येते. So if you move to the next slide, that why do you require mentoring? आता ही एक स्लाइड आहे जिकडे थोडासा आपण जास्ती वेळ घेणार आहोत, कारण का आतापर्यंत आपण बघितलं की मेंटरिंग म्हणजे काय आणि मेंटरिंगचा आपण कधी आपल्याला कामाला येतो. पण कधी कधी आपल्याला एक प्रश्न पडतो की मेंटरिंगची खरंच मला गरज आहे का की नाहीये. तर थोडा एक आपण इकडे जास्ती वेळ घेणार आहोत या स्लाइड वरती टू अंडरस्टँड की आपल्याला एक लक्षात घ्या की प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये प्रत्येकाचे ध्येय हे ठरलेले असतात. कोणाला नाव हवे असतं, कोणाला पैसा हवे असतो, कोणाला मेंटल पीस हवे असतं, तर कोणाला पोझिशन हवे असते. प्रत्येकाच्या आयुष्याप्रमाणे किंवा प्रत्येकाच्या थिंकिंग प्रमाणे प्रत्येकाचे ध्येय ठरलेले असतात. काही जणांचे गोल्स असे ठरलेले असतात ना, आणि त्यांनी व्यवस्थित असं प्लॅनिंग केलेलं असतं की आपण बघतो की त्यांचे ते गोल्स अचीव्ह होतात आणि ते सक्सेसफुल होतात. पण काही जण आपण बघू शकतो की त्यांना त्यावेळेला एक राईट ऍडवाइस नसते मिळालेली, राईट डिरेक्शन नसतं मिळालेलं, त्यामुळे ते अचीव्ह करायची संधी ते अचीव्ह होत नाही त्यांच्या. एक थोडस एक फिलॉसॉफिकल थॉट इकडे प्रेझेंट करावासा वाटतो की life is a journey between your entry and your exit. You don't know the timing of your entry as well as your exit. Okay, what is in your hand is the time that you have today. So spend your time correctly to achieve what you want to do in your life. Okay, जसं आता आपण एक बघूया की आपल्याला आपण अंपायरिंग हे करिअर आपण आज चूज केलेलं आहे. इकडे आपण स्वतःहून आलेलो आहोत, कोणी आपल्याला फोर्स केलेलं नाहीये. आपण बाकीच्या प्रोफेशन मध्ये आपण बघतो की माझ्या वडिलांनी मला सांगितलं म्हणून मी, माझ्या दादानी हे केलेलं म्हणून मी ह्या प्रोफेशन मध्ये गेलो, आणि तिकडे आपण खूप कष्ट करतो एक पोझिशन मिळवण्यासाठी. जर का आपण एखाद्या प्रोफेशन मध्ये एवढं काही करू शकतो, तर ज्या प्रोफेशन अंपायरिंग या प्रोफेशन मध्ये आपण स्वतः त्याला चूज केलंय, तर तिकडे इकडे एक कॉन्सेप्ट सांगायचा वाटतो. एक, since we are having this young generation who is ready to be groomed or is getting groomed to the next level, think about yourself as a in a pyramid चा आपण एक कॉन्सेप्ट घेऊया इकडे. आता करंटली आपण बघाल तर पिरामिड हा एक कोन शेप असतो, त्याचा बेस खूप मोठा असतो. त्यामुळे आपण आपल्याला अनालाइज करूया की पिरामिडच्या कुठल्या लेवलला मी आहे. तुम्ही बघाल की बेसवरनं आपण जेव्हा टिप कडे जातो तेव्हा तो टिप निमुळता होत जातो आणि शेवटी एक फक्त पॉइंट असतो. सो सेम वे इन युअर अंपायरिंग करिअर, राईट नाव यू माइट बी ॲट द बेस और मे बी ॲट वन लेवल अबाव. त्या बेस पासून वरच्या लेवलला जायला तुमच्यामध्ये काहीतरी वेगळं पाहिजे. तुम्ही सगळ्यांपेक्षा काहीतरी वेगळं करून दाखवायला पाहिजे, आणि ते काय वेगळं करून दाखवायला पाहिजे याच्यासाठी मेंटरिंगची गरज आहे. कारण का शेवटी तुम्ही बघाल की पोझिशन्स अँड द प्लेस दॅट यू हॅव इन दॅट पिरामिड डिक्रीज होत जातात आणि वरती फक्त एकच माणूस उभा राहू शकतो. त्यामुळे त्या वरच्या पोझिशनला तुम्हाला गाठायचं असेल तर कंटिन्युअस लर्निंग इज द ओनली वे आउट. ओके, त्यामुळे तुम्हाला जेव्हा जेव्हा अपॉर्च्युनिटी मिळते ती तुमची अपॉर्च्युनिटी लास्ट अपॉर्च्युनिटी आहे असं समजा. गिव्ह इट युअर बेस्ट. ओके, कारण का यू नेव्हर नो तुम्हाला ती अपॉर्च्युनिटी परत मिळू शकेल की नाही. आता तुम्ही MCA चे अंपायर्स आहात. your target should be going to the next level, that is level 1 level 2 on the panel. त्या दृष्टीने तुम्ही विचार करा आणि तुमचे गोल ठरवा. at the same time पर्सनल लेवल्स वरती तुम्ही गोल्स तुमचे वेगळे ठरवू शकता. so that was my thought process about why you need mentoring. next point is it is individual. आता आपण बघू की मेंटरिंग हा असा एक फॉर्मॅट आहे जिकडे तुम्ही मेंटरशी बोलणार की माझं हे रिक्वायरमेंट आहे, त्यामुळे टेलर मेड ऍडवाइस तुम्हाला मिळणार आहे. आपण बघू की शाळेमध्ये टीचर जेव्हा शिकवते तेव्हा ती एक 50-60 मुलांना एकत्र शिकवते. एकच ध्येय असतो की सगळ्यांना ते कळलं पाहिजे. इकडे तसं नाहीये. इकडे तुमची पर्सनल कोचिंग आहे, 1-on-1. त्यामुळे तुम्हाला काय हवे, तुम्हाला काय अडचणी आहेत ह्या तुम्ही तुमच्या मेंटर कडनं
समजून घेऊ शकता. इट गिव्स यू अ ब्रॉड व्ह्यू. तुम्ही जस्ट फक्त त्या पर्टिक्युलर क्षणाबद्दल बोलत नाहीये, तुम्ही एका लॉंग टर्म व्ह्यू बद्दल बोलतात. एखादी गोष्ट जडून घ्यायची, एखादी हॅबिट तुम्हाला लावून घ्यायची आहे किंवा एखादी गोष्ट करायची सवय लावून घ्यायची आहे, तर ती फक्त त्या वेळेपुरती नाहीये, ही लाईफ लॉंग हॅबिट लावून घ्यायची आहे. ह्याच्याबद्दल मेंटर तुम्हाला गाईड करू शकतो. मेंटरिंग इज टोटली फ्लेक्सिबल. इकडे असं काही नाहीये की तुम्हाला 9 to 5 एखादा क्लास जॉईन करायचा आहे, तुम्ही एवढा वेळ तिकडे बसलंच पाहिजे, हा होमवर्क केलाच पाहिजे. इट इज कम्प्लिटली फ्लेक्सिबल. यू हॅव टू टेक युअर कॉल. मेंटर विल नॉट टेक युअर कॉल. ऍज अ मेंटी, आपण म्हणू मेंटी, जो शिष्य आहे, त्यांनी हा कॉल घ्यायचा आहे की मला काय शिकायचंय, त्याच्यासाठी किती वेळ मी द्यायला तयार आहे. सेम वे इट इज अन ऑफलाईन ऍक्टिव्हिटी. तुम्हाला असं कोण सांगत नाही तुमचा जॉब सोडा आणि मेंटरिंग ला जॉईन व्हा, म्हणजे मेंटरिंग घ्या. किंवा आपण म्हणू आध्यात्मिककडे म्हणू, लोक म्हणतात की आध्यात्मिककडे जायचं, तर असं काही नाहीये. आध्यात्मिक गुरु पण हेच सांगतात की तुम्ही तुमचा संसार, प्रापंचिक कार्य करताना देखील अध्यात्म करू शकता. सो इट्स अन ऑफलाईन ऍक्टिव्हिटी. यू कॅन बॅलन्स बोथ युअर ऍक्टिव्हिटीज. मेंटरिंग का घ्यायची, तर तुम्हाला आपण बघितलेलं आहे की इट प्रोव्हाइड्स यू द सपोर्ट. एक गायडन्स मिळतो योग्य वेळी, आणि तो आपल्याला फार मोलाचा सल्ला असतो त्यावेळेला. इट प्रोव्हाइड्स यू फीडबॅक सिस्टम. काय असतं की आपण ज्या वेळेला एखादी गोष्ट करत असतो, आपल्या दृष्टीने ती करेक्ट असते, परंतु ती खरोखर करेक्ट आहे की नाही हे एक थर्ड पर्सन व्ह्यूनी बघून ती करेक्ट करण्याचं जे काम असतं, फीडबॅक द्यायचं काम असतं, कान टोचायला म्हणतो आपण, ते मेंटर त्या वेळेला आपलं बरोबर काम करतो. इट गिव्स यू मेंटल पीस. कधी कधी आपल्याला एखादी गोष्ट जेव्हा आपल्याला मिळते, आपण खूप आनंदित होतो, त्यामुळे आपल्याला एक मेंटल पीस मिळते. कधी कधी आपल्याला एखादी गोष्ट मिळत नाही, तेव्हा मिळाली नाही म्हणून हार न मानता ती परत कशी मिळवता येईल ह्याकडे मार्गदर्शन करण्यासाठी गुरुचा सल्ला घेणं फार महत्वाचं असतं. मोस्ट इम्पॉर्टंट लाईन, इट हेल्प्स यू इन सेव्हिंग टाइम. आजच्या जगामध्ये टाइम इज मनी. त्यामुळे तुम्ही जे काही करताय ते कमी वेळात, कमी एनर्जी लावून तुम्ही कसं प्राप्त करू शकता आणि तुमची दमछक कशी होणार नाही, याकडे तुमचे गुरु तुम्हाला मार्गदर्शन करतात. ऍज वी मूव्ह टू द नेक्स्ट स्लाइड, आपण बघू की आपण खूप वेळापासून बघतोय की टीचर आणि मेंटर हे आपण असं एक कोरिलेशन कधी कधी होऊन जातं की जे आपल्याला जे टीचर आहेत तेच आपले मेंटर आहेत का. थोड्याफार प्रमाणात म्हणाल तर सही बरोबर आहेत तुम्ही, म्हणजे करेक्ट आहे हे म्हणणं की टीचर इज कॅन ऑल्सो बी अ मेंटर, बट नॉट ऑल टीचर्स आर मेंटर. ओके, आपण पूर्वीपासून एक बघू, आपल्याकडे गुरुकुल पद्धती होती. त्यावेळेला कसं होतं की शिष्य हे गुरूंकडे जायचे, त्यांच्याकडे राहायचे. त्यावेळेला एकच गुरु होते जे सगळे काही सब्जेक्ट शिकवायचे, त्यामुळे तेच शिक्षक आणि तेच आपले गुरु, हे एक कॉन्सेप्ट होता. कालांतराने चेंज झालं, सगळे मुलं शिक्षण घेऊ लागले, खूप शिक्षक झाले. आज शाळेमध्ये आपण बघू शकतो की वेगवेगळ्या सब्जेक्टसाठी वेगवेगळे शिक्षक असतात. त्यामुळे शिक्षक हे काही प्रमाणात आपले गुरु असतात, फक्त काही टीचर्स असतात आणि काही गुरु असतात. तर त्याच्यातला डिफरन्स काय आहे. एक आहे की काही शिक्षक आपण म्हणू तर फक्त शिकवायचं काम करतो, जो फक्त शिकवतो. पण मेंटर असतो तो फक्त शिकवत नाही, तो तुम्हाला व्यवस्थित डिरेक्शन देऊन गाईड करतो की एखादी गोष्ट कळली आहे की नाही ती समजवायचा तुम्हाला प्रयत्न करतो. टीचर इज ओनली अबाउट नॉलेज शेअरिंग. इकडे बुकिश नॉलेज खूप येऊ शकतं. एक धडा आहे, तो तुम्हाला शिकवायचा आहे, माझं काम झालं. परंतु एक्सपिरियन्स थ्रू तो धडा जेव्हा आपल्याला एखादा माणूस शिकवतो, स्वतःच्या एक्सपिरियन्सनी किंवा जगातल्या एक्सपिरियन्सनी, तेव्हा तो आपल्या जास्ती लक्षात राहतो, जास्ती कळतो. त्यामुळे मेंटर ह्या बाबतीमध्ये वरचढ ठरतो. नेक्स्ट इज टीचिंग फोकसेस ऑन हाऊ. एखादी गोष्ट कशी करायची हे तो शिकवतो, पण मुळात का करायची हे कोणी सांगत नाही, टीचर सांगत नाही, पण मेंटर ते गोष्ट सांगतो. जसं मे बी आय एम जस्ट टेकिंग अ व्हेरी एक्झाम्पल. समजा रनआउटची पोझिशन घ्यायची आहे, तर रनआउटची पोझिशन अशी घ्या, पण ती का अशी घ्यायची हे तुमचा मेंटर तुम्हाला सांगू शकतो. कारण का त्याच्यामध्ये तुम्ही पटकन पोझिशनला येता, वेळ कमी लागतो आणि तुमची स्थिर नजर त्या डिरेक्शनला राहून तुम्ही तो रनआउटचा कॉल घेऊ शकता. दिस इज व्हॉट अ मेंटर विल गिव्ह ॲज एन.
a teacher will more be interested in your performance. तुम्हाला 80% मिळाले, 90% मिळाले, 60% मिळाले. So more about is about the marks that you get, performance. आता तुला polish केलं. But mentoring is more related to your long term career development. तुम्ही कसे ग्रो होताय ऍज अ पर्सन, ऍज अ प्रोफेशनल, तिकडे तुमचा कल असतो मेंटरचा. त्यामुळे करंट पोझिशन, करंट प्रोफाईल कशी इम्प्रूव्ह करायचं इकडे टीचर भर देतो. पण करिअर वाईज तुमचे लाईफ टाईम गोल्स कसे अचीव्ह होतात इकडे तुमचा टीचर, तुमचा गोल टीचर, तुमचा मेंटर तुम्हाला मदत करतो. बट इफ यू सी टीचिंग, कोचिंग, then I would say counseling are some of the aspects from teaching and mentoring which will overlap each other. त्यामुळे काही दृष्टीने म्हणाल तर टीचरच आपला मेंटर असू शकतो, पण काही गोष्टी अशा आहेत जिकडे टीचर हा टीचर असतो आणि मेंटर हा वरचढ ठरतो. If you move to the next slide, let's talk about some misconceptions that we have about mentoring. काही मिथ्स आहेत लोकांमध्ये. तर एक मिथ पहिला आहे की अ मेंटर हॅज टू बी अन ओल्डर देन द मेंटी. गुरु हा शिष्यापेक्षा मोठा असला पाहिजे, असं वयाने मोठा असला पाहिजे. नॉट नेसेसरी. ऍज लॉंग ॲज की त्याचा एक्सपिरियन्स, त्याचा एक्सपर्टीज तो जर का इफेक्टिव्हली त्याच्या शिष्यांपर्यंत देऊ शकत असेल तर वय इज इममटेरियल. ओके, आपण आध्यात्मिक मध्ये म्हणू शकू की संत ज्ञानदेव हे वयाने फार छोटे होते आणि त्याच वेळेला त्यांनी खूप जणांना, आणि मेंटरिंग इज नॉट रिलेटेड टू इच अदर. हॅव्हिंग अ मेंटर इज अ साइन ऑफ वीकनेस असं खूप जणांना वाटतं. जसं आपण आता फॉर एक्झाम्पल एक स्पेशल कोचिंग लावली आहे, खूप जण म्हणतील हा यांनी स्पेशल कोचिंग लावली. नॉट नेसेसरी. इट इज नॉट. इट इज having a mentor means actually that you are willing to learn something, you are eager to grow in your career. मेंटर आपल्याला योग्य मार्गदर्शन करणार आहे याच्यासाठी तुम्ही मेंटर कडे गेलेला. त्यामुळे इट्स नॉट अबाउट युअर वीकनेस. An experienced colleague can be a mentor, can be, but it is not always true. कधी कधी एक्सपिरियन्स कलीग आपल्याला मार्गदर्शन करू शकतो, पण एक त्याच्यामध्ये एक आहे की एक्सपिरियन्स कलीग साठी, मेंटर साठी एक महत्वाची गोष्ट असते इम्पार्टिंग ट्रेनिंग आणि एक्सपिरियन्स शेअरिंग. ती गोष्ट मी एक्सपिरियन्स्ड आहे, पण ती गोष्ट मी समोरच्याला इम्पार्ट करू शकतो की नाही, शिक्षण देऊ शकतो की नाही, हे फार महत्वाचं असतं. प्लस एका आपण बघू शकतो की सेम लेवलला जर का एखादा कलीग असेल तर एक प्रकारची कधी कधी एक इनसिक्युरिटी पण येते जेव्हा सगळ्याच गोष्टी ट्रस्टनी समोरच्या बरोबर शेअर केल्या जात नाही. ओके, देयर इज अ मिसकन्सेप्शन की इफेक्टिव्ह मेंटर्स नीड टू हॅव ऑल द आन्सर्स. नॉट नेसेसरी. कधी कधी काही गोष्टी मेंटर्सना देखील माहिती नसतात. याचा अर्थ त्यांच्याकडे ते नॉलेजफुल नाहीयेत असं आपण म्हणू शकत नाही. त्यांना नॉलेज आहे, मे बी एखाद्या गोष्टींबद्दल त्यांच्याकडे आता इन्फॉर्मेशन नाहीये, पण दॅट गिव्स यू द टाइम फॉर यू टू डू युअर ओन रिसर्च. ऍट द सेम टाइम तो मेंटर पण स्वतः रिसर्च करेल आणि यू कॅन कम टू अ न्यू लर्निंग थ्रू दिस. सो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर बोथ ऑफ यू. मेंटरिंग रिक्वायर्स अ ग्रेटर टाइम कमिटमेंट. इट्स अगेन अ मिसकन्सेप्ट. मेंटरला पण कधी कधी असं वाटतं नाही बाबा मी त्याचा मेंटर कसा बनवू, माझ्याकडे वेळ नाहीये. किंवा मेंटीला वाटतं मी त्याचा मेंटर, त्यांनी जर का माझी मेंटरशिप घेतली तर बाबा तो सांगेल हे काम कर, होमवर्क करा, हे करा, ते करा, ह्याच्यामध्ये वेळ जाईल. असं काही नाहीये. इट्स कम्प्लिटली फ्लेक्सिबल. तुम्ही सांगा तुमच्याकडे किती टाइम आहे, त्याप्रमाणे तुम्ही अकॉर्डिंगली तुमचे मेंटरिंग सेशन्स प्लॅन करा अँड दॅट इज हाऊ यू गो अबाउट इट. Okay, so you can schedule your meetings like once a week, 15 days, काही कॉल शेड्यूल करू शकतात and all. नेक्स्ट आहे की ओनली मेंटीज बेनिफिट फ्रॉम मेंटरिंग. नाही, असं होत नाही. एखादा जो शिक्षक असतो तो देखील स्वतः शिकवताना खूप काही गोष्टी शिकत असतो. आणि आपण जसं मागच्या रविवारी बघितलं की आपल्याकडे खूप मेंटर्स आहेत, ह्यांचा एक्सपिरियन्स जर का आपण घेतला तो इट इज ऑल्सो अगेन अ वे ऑफ गिव्हिंग बॅक टू द गेम दॅट वी लव्ह द मोस्ट. ओके, इट्स अ वे ऑफ गिव्हिंग बॅक टू द सोसायटी. ओके, त्यामुळे दुसऱ्याला घडवलं आपण जर का तर आपण देखील त्याच्या करिअरमध्ये एक हातभार लावतो, प्लस नवीन गोष्टी आपण शिकतो. एक छोटंसं उदाहरण इकडे द्यावंसं वाटतं.
दहीहंडी जर का कोणी आपण बघितली असेल तर दहीहंडीचे वेगवेगळे थर असतात, पण फोडणारा एकच माणूस असतो. याचा अर्थ जो खालच्या थराला आहे तो इम्पॉर्टंट नाही असं होत नाही. जो खाली थराला आहे तो सर्वात महत्वाचा होता, कारण का त्याच्याच आपण म्हणू शकतो खांद्यावरती पाय देऊन दुसरा वरती गेलेला आहे आणि शेवटी एखाद्याने दहीहंडी फोडलेली असते. त्यामुळे जो बेसला आहे त्यांनी देखील समोरच्याच्या करिअरमध्ये कधी ना कधी कुठल्या ना कुठल्या वेळेला हातभार लावलेला असतो. सो नॉट जस्ट mentees benefit, a mentor to benefits if a mentee progresses in his career. एक कॉन्सेप्ट आहे की मी मेंटरिंग घेतली एखाद्याची की मला नेहमीच सक्सेस मिळणार 100%, नॉट नेसेसरी. आपण बघूया की वर्ल्डच्या बेस्ट 2 टीम्सची फायनल चालू आहे, आता होणारच आहे जून मध्ये. दोघांकडे चांगले मेंटर्स आहेत, विच मीन्स बोथ शुड विन, पण असं होऊ शकत नाही. या रेसमध्ये या मॅच मध्ये एकच कोणीतरी जिंकू शकतो. त्यामुळे 100% सक्सेस रेट हा मिळणं इट्स नॉट अ राईट थिंग. ओके, कधी कधी तुम्हाला 100% सक्सेस रेट मिळू शकेल, कधी कधी मिळणार नाही. पण एकच सांगू शकतो, जर का तुमच्याकडे मेंटर असेल तर तो जो इम्पॅक्ट आहे तुमच्या फेलियरचा तो खूप कमी असेल. तुम्हाला जाणवणार नाही की तुम्ही फेल झाला आहात, पण एका छोट्या मार्जिननी तुम्ही फेल झालेला असाल. त्यामुळे मेंटरिंग डझंट मीन की तुम्ही मेंटर झालात, तुम्हाला एक मेंटर मिळाला की आपण आपलं काम सोडून द्यायचं असतं, असं देखील नाही. आपण आपलं काम मेंटीनी एका शिष्यानी आपलं काम करत राहायचं असतं, बिकॉज यू नीड टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल. As we move to the next slide, let's look at, आता आपण बघत आहोत की मेंटरिंग काय आहे, हे काय आहे. पण आयडियल मेंटर किंवा त्याचे क्वालिटीज काय असायला पाहिजे ह्याच्याकडे आपण थोडंसं लक्ष देऊया. फर्स्ट थिंग, आपण आता आय थिंक हे मागच्या वेळेला पण आणि आजच्या सेशनच्या स्टार्टिंगला पण बोललो की मेंटर दे आर व्हेरी गुड लिस्नर. मोस्ट ऑफ द टाइम काय होतं ना, समोरचा जेव्हा बोलत असतो तेव्हा हाफ ऑफ द टाइम वी आर थिंकिंग की ह्याला रिस्पॉन्ड काय करायचं, त्यामुळे इट्स नॉट ऍक्टिव्ह लिस्निंग दॅट वी डू. पण मेंटर हे असे असतात जे ऍक्टिव्हली लिसन करतात, ऐकून घेतात समोरच्याच की समोरच्याला काय पाहिजे, त्याचा प्रॉब्लेम काय आहे, कारण का योग्य वेळी त्यांना तिकडे मार्गदर्शन करायचं. दे आर स्किल टीचर. जसं मी म्हटलं की मेंटर इज ऑल्सो अ टीचर. जर का तुम्ही नुसतंच एक्सपिरियन्स तुमच्याकडे आहे किंवा तुमच्याकडे तर त्याचा उपयोग नाहीये. तुम्ही तो समोरच्याला कसा ट्रान्सफर करता ती इन्फॉर्मेशन, त्याच्यासाठी तुम्ही स्किल्ड ट्रेनर असणं फार गरजेचं आहे. दे गिव्ह कन्स्ट्रक्टिव्ह फीडबॅक. त्याचा अर्थ तुम्ही नक्की कुठे चुकताय हे सांगतात. तू हे करत नाहीयेस बरोबर असं नुसतं सांगत नाही, वेरिड नाही सांगत. एखाद्या ठराविक गोष्टीमध्ये, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर का एलबीडब्ल्यूच्या डिसिजन्स मध्ये चुकत असाल तर तुमची नजर आहे ती तुम्ही नो बॉल वरती जास्ती कॉन्सन्ट्रेट करता, त्यामुळे बॉलच्या फ्लो मध्ये तुम्ही लवकर येत नाही आहात, तुम्ही तिकडे पिचिंग मिस करतात आणि तिकडे त्याच्यामुळे तुम्ही हा प्रॉब्लेम येतोय. ह्याला म्हणतात कन्स्ट्रक्टिव्ह फीडबॅक. Anand, we have about 2 minutes, less than 2 minutes to go. Yes. You continue. Once it comes down to less than 30 seconds, I will tell you, then we re-log in. No problem. Thank you. So they encourage you and inspire you to take a risk. कधी कधी आपण एका कम्फर्ट झोन मध्ये जातो, त्यामुळे काय होतं की आपण नवीन काही ट्राय करायला म्हणतो नाही ठीक आहे, हे चांगलं चाललंय ना माझ्यासाठी, मी वन डे मॅचेस खूप करतो, मला वन डे जमतात, 45 आवर्स बरं वाटतं, नको. ते अ गुड मेंटर विल इन्स्पायर यू. नाही कशाला, तू 1.5 दिवसाची मॅच करून बघ, तू 3 दिवसाची मॅच कर, त्यांनी तुझं कॉन्सन्ट्रेशन खरोखर चेक होईल. तो ब्रिंगिंग यू आउट ऑफ युअर कम्फर्ट झोन and encouraging you, inspiring you to take that risk is a quality of a mentor. They are enthusiastic about their role. So एक स्वतःहून एक आतून एक म्हणजे सळसळतं आपण म्हणू शकतो नेतृत्व असतं की जिकडे त्याला बघूनच वाटतं अरे वा, ह्याला आपण फॉलो केलं पाहिजे. तो आपण असं म्हणजे एखाद्याला जर का आपण मेंटर चूज करत असेल तर त्यांचं एन्थुसियास्टिक असणं खूप गरजेचं आहे. They treat others with respect. समोरच्याला खूप मान देऊन बोलतात, कारण का त्या दृष्टीने आपल्याला लक्षात येतं की आपण एखादा प्रॉब्लेम त्यांच्याकडे घेऊन गेलो तर ते आपल्याला मदत करणार आहे. We were on this point that they treat others with respect. Let's understand that
every human being, every person, every mentee is a human being. So respecting that human of that mentee, human thing of that mentee is very important. So most important quality of a mentor is respecting and treating others with everyone with respect. Next point is they demonstrate what they preach, what they teach. एक जे सांगतायत, जे शिकवतायत, ते स्वतः देखील फॉलो करतायत. हा एक इम्पॉर्टंट क्वालिटी आहे. ही एक इम्पॉर्टंट. They are willing to learn and they are open to new ideas. जसं आपण बघू की आपल्या MCC लॉज मध्ये चेंजेस येतात, प्लेइंग कंडिशन्स मध्ये चेंजेस येतात. त्यामुळे मेंटर शुड बी समवन हू इज ऑल्सो a mentor, but at the same time he would be a student willing to learn, and he should be willing to learn the new ideas from the mentee. They are non-judgmental. एखाद्याबद्दल बोलताना कधी कोणाबरोबर कंपॅरिझन करत नाही किंवा ते बोलताना काही हार्श वर्ड्स वापरत नाही. जे काही बोलतात, जे काही आहेत, ते कॉन्व्हर्सेशन इज अ व्हेरी tactful way wherein you are talking intelligently, not playing with the emotions of the other person. They have expertise in their field. This is the most important point. कारण का आपण मेंटरकडे तेव्हाच जाणार जेव्हा तो स्वतः एक्सपिरियन्स असेल. त्यामुळे त्या विषयाबद्दल, त्या पर्टिक्युलर सब्जेक्ट बद्दल एक्सपर्ट असणं हे फार महत्वाचं आहे मेंटरसाठी. आपण बघू शकतो की जगात खूप काही मेंटर्स आपण अनुभवले असतील. आपण आध्यात्मिक गुरु खूप काही वाचनामध्ये आपण बघितलं असेल. हे बाहेरून बघताना नारळासारखे खूप कडक असतात, खूप स्ट्रिक्ट असतात. कधी कधी भीती वाटते यांच्याकडे अप्रोच कसं करायची. पण त्यांना जेव्हा तुम्ही ओळखू लागता तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की आतून ह्यांची खूप केअरिंग ॲटिट्यूड आहे. इकडे Anand, your voice is cracking a bit. Is it better now? Yeah. Is it better Just- now? Rohan, please confirm if it is better now. Anand, you may hold the mic close to your mouth. Rohan, just confirm if it is better now. Give me a moment, 1 minute. थोडासा लाऊड बोलायला बघतो. There seems to be some disturbance after the second connection. Before it was very clear. Oh, Yeah. Is it better now? fantastic. Go ahead. Yeah, better. Okay. I mean, small observation which I realized was my fan was on number 4. I switched it to 5, and I realized that the voice was cracking. So I switched back to 4 now. It's working fine. Yes. I think. Your mic is Yeah. connected to your fan. ओके. एक इकडे एक एक्झाम्पल मला द्यावंसं वाटतं की ज्यांनी गोठसकर सरांबरोबर भेट घेतली असेल, पहिल्या भेटीमध्ये तो माणूस खूप कडक वाटतो. आणि जेव्हा मी पहिल्यांदा त्यांना भेटलो, माझे ते एज्युकेटर होते, माझे एक्झामिनर होते. त्यामुळे पहिल्यांदा त्यांना भेटण्याची वेळ तेव्हा आली जेव्हा मी क्लासमध्ये होतो आणि त्यांच्याकडे परीक्षा दिली. खूप कडक वाटला माणूस. आणि जेव्हा त्यांच्याबरोबर असं बघायचो लांबून की वाटायचं की नाही खूप कडक आहे आणि इंटरॅक्शन बाबा समोरचा घाबरतो. बट द मोमेंट आय स्टार्टेड नोईंग हिम ऍज अ पर्सन, जेव्हा पहिल्यांदा एक व्यवस्थित एक कॉल केलेला मी त्यांना, त्यांच्याशी बोललो जेव्हा मी एक्झाम द्यायला जाणार होतो दिल्लीला, पहिल्यांदा एक 2-3 मिनिटं त्यांनी खूप हे केलं की काय आज आठवलं का तुम्हाला, हे केलं ते केलं. आणि नंतर ते एवढं सॉफ्टली एकदम केअरिंग, म्हणजे वडील एक आपल्याला वयस्कर माणूस आपण कसं गाईड करतो त्या हिशोबाने ते बोलले की तुम्ही बाहेर चालला आहात, बाहेरचं खाऊ नका, अभ्यास करा, हे करा, पैसे सांभाळा. And then after that, each and every time when I call him, I speak with him, तो फिअर फॅक्टर जो असतो ना एका माणसाबद्दलचा, तो कम्प्लिटली गायब झालेला आहे. आणि आता तो एक माणूस म्हणून आपण त्याला मी ओळखू शकलो मित्रमंडळी. त्यामुळे हे जे मेंटर्स असतात हे बाहेरून नारळासारखे कडक असतात, आतून तेवढेच गोड आणि सॉफ्ट असतात. तुम्हाला त्यांना ओळखायची गरज असते. मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट अबाउट अ मेंटर इज दे आर ट्रस्टवर्दी. मेंटर हा तेव्हाच होऊ शकतो किंवा असू शकतो आपण म्हणू जेव्हा मेंटीला एखादं कम्युनिकेशन किंवा एक रिलेशनशिप, आपण जेव्हा म्हणतो रिलेशनशिपचा बेसच असतो ट्रस्ट. कुठल्याही रिलेशनचा घ्या, नॉट जस्ट गुरु शिष्य परंपरा इकडे म्हणेन मी, कुठल्याही रिलेशनशिपसाठी ट्रस्ट इज द बेस. त्यामुळे जेव्हा तुमच्याकडे ट्रस्ट असतो तेव्हा तो तुमच्या फायद्याचा असतो.
आपण बघितलं की एक मेंटर कसा असायला पाहिजे, क्वालिटीज बघितल्या. तसं एखादा योग्य गुरु मिळणं दुर्मिळ असतं किंवा कठीण असतं, त्याचप्रमाणे एक चांगला शिष्य मिळणं किंवा चांगला शिष्य होणं देखील तसं म्हणायला गेलं तर फार कठीण असतं. त्याच्यासाठी काही अंगी आपल्या स्वतःच्या एक काही गुण असायला पाहिजेत. त्यातला पहिला गुण आहे की आपण स्वतः इनिशिएटिव्ह घ्यायची तयारी पाहिजे. मेंटर तुमच्याकडे स्वतःहून कधीच येणार नाही की मी तुम्हाला तुमचा मेंटर बनणार आहे. तुम्हाला स्वतः ती इनिशिएटिव्ह दाखवायला पाहिजे. यू हॅव टू शो द इनिशिएटिव्ह दॅट आय एम विलिंग टू लर्न, आय एम विलिंग टू टेक दॅट हार्डशिप, ओके, टू गो अँड प्रोग्रेस इन माय करियर. You need to have that attitude in you, that positive attitude. हल्ली पॉझिटिव्ह वर्ड वापरला की खूप भीती वाटते, पण ॲटिट्यूडच्या बाबतीमध्ये यू हॅव टू बी पॉझिटिव्ह. ओके, कारण का एखादी गोष्ट करायची असेल तर नेगेटिव्ह विचार आले की ती आपण मी म्हणेन 90% ऑफ द बॅटल इज लॉस्ट देअर. सो यू हॅव टू बी व्हेरी पॉझिटिव्ह इफ यू वॉन्ट टू अचीव्ह व्हॉट यू वॉन्ट टू डू इन युअर लाईफ. यू नीड टू हॅव दॅट ऑनेस्टी. मेंटरनी जे आपल्याला सांगितलं आहे ते रिलिजियसली ऑनेस्टली फॉलो करणं हे आपल्या हातात आहे. तुम्ही जे काही करता आहात त्याच्याने तुमचंच भलं होणार आहे, मेंटरचं भलं होणार नाहीये. हे जेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल तेव्हा मला लक्षात येईल की सगळ्या गोष्टी ह्या ऑनेस्टली करायला पाहिजे. आता असं होऊ शकतं की एखाद्या वेळेला आपण मेंटर स्वतःहून चूज करतो, कधी कधी मे बी प्रोफेशनली ऑफिसमध्ये म्हणू, कंपॅरिंग मध्ये मे बी होऊ शकतं की एखादा मेंटर तुम्हाला अलोकेट केलेला जाऊ नाहीये. फ्रॉम अन एक्सपिरियन्स एक्सपर्टाईज पॉइंट ऑफ व्ह्यू हा असणं खूप गरजेचं आहे. यू शुड बी रेडी टू वर्क हार्ड. मेंटरनी आपल्याला जे काही काम सांगितलेलं आहे ते करायची आपली तयारी पाहिजे. यू शुड बी क्विक लर्नर. इकडे लक्षात घ्या, टाइम हा महत्वाचा फॅक्टर आहे आपल्यासाठी. त्यामुळे लवकरात लवकर आपण शिकून कसं काय तयार होऊ शकतो इकडे आपल्याला लक्ष दिलं पाहिजे. यू शुड हॅव क्लिअर कम्युनिकेशन. when you are talking about a guru shishya parampara, guru shishya relationship, you should be very clear and crisp in what you want from that mentor. मला या बाबतीमध्ये तुमचं मार्गदर्शन हवे आहे आणि त्या बाबतीमध्ये आपण कसं कसं जायचं, पुढे कसं फॉलोअप करायचं, तुम्हाला मी कधी कॉल करू, किती वाजता करू, व्यवस्थित क्लिअर क्रिस्प इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशनची ठेवायला पाहिजे. एक लक्षात घ्या की पेशन्स इज द की हिअर. ओके, सगळीच गोष्ट मॅगी नूडल सारखी 2 मिनिटांमध्ये नाही होत. आजचं जग आहे इन्स्टंट डाउनलोड, पण जगामध्ये बाकीच्या गोष्टी या इन्स्टंटली होत नाही, त्याला वेळ द्यायला लागतो. अध्यात्मामध्ये म्हणतात की प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ असते, ती वेळ आली की ती गोष्ट तुम्हाला मिळते. ती वेळ कधी येते हे तुम्हाला माहित नसतं. त्यामुळे तो पेशन्स ठेवणं हे तुमच्या हातात आहे आणि तो दाखवणं हा देखील तुमच्या हातात. नेक्स्ट इज फेथ. जसं आपण ट्रस्ट बद्दल बोललो तसंच की माझा मेंटर जो आहे तो माझ्यासाठी योग्य तेच मार्गदर्शन करणार, हा एक बिलीफ आपल्यामध्ये असायला पाहिजे. एक कंप्लीट निष्ठा. मी जर का त्या गुरुला फॉलो करतो आहे तर मी व्यवस्थित त्याचं जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत ते फॉलो केले तर माझं भलंच होणार आहे, ही एक गोष्ट आपल्या मनामध्ये आपण ठेवली पाहिजे. लेट्स मूव्ह ऑन नाउ टू द मेंटरिंग टेक्निक. आतापर्यंत आपण एक बघितलं, थोडासा बॅकग्राऊंड बघितला मेंटरिंग बद्दलचा. आता मेंटरिंग टेक्निक्स कशा असतात, किती असतात. अँड आयडियल टेक्निक वुड बी अ वन ऑन वन मेंटरिंग. एक गुरु एक शिष्य. ह्याच्यामध्ये काय असतं की कम्प्लीट डेडिकेशन तुम्ही म्हणू शकाल, बट sometimes it's possible, sometimes it's not, depending on which category of mentoring you require. Okay, but it's an ideal way, कारण का त्यावेळेला तुमच्याकडे गुरुचं तुमच्याकडे लक्ष पूर्ण असतं आणि तुम्हाला ते व्यवस्थित फॉलो करताय. अनदर वे कुड बी अ ग्रुप मेंटरिंग. जसं आपण स्कूल कॉलेजेस मध्ये म्हणतो की शाळेमध्ये टीचर 50-60 जणांना एकत्र शिकवतो, त्यावेळेला एका ग्रुपला मेंटरिंग असतं. आपण सेम वे आपल्याकडे पण बघू शकतो की आपण कंपॅरिंगचे क्लासेस घेतो, ग्रुप मेंटरिंग. ओके, नेक्स्ट इज
पिअर मेंटरिंग. हे नॉर्मली आहे ना ऑफिसमध्ये आपण हा टर्म वापरला जातो, पिअर मेंटरिंग. जेव्हा आपण एखाद्या ऑफिसमध्ये जॉईन होतो त्यावेळेला काय करतात की एखाद्या कलिग बरोबर आपल्याला बसवतात, हा तुम्हाला समजवेल, शिकवेल, असं करायचं तसं करायचं, मग इकडे हे करायचं. ओके, सेम वे अंपायरिंग मध्ये पण आपण बघितलं की एखादा नवीन असेल तर एखाद्या एक्सपिरियन्स अंपायर बरोबर त्याला एखाद्या मॅच मध्ये पेअर केलं जातं. त्याच्या थ्रू तो त्याला ग्रूम करू शकतो, नवीन माणूस काहीतरी शिकू शकतो. ओके, नेक्स्ट वे इज अ डिस्टन्स ऑर ई मेंटरिंग. आजच्या काळामध्ये मी म्हणेल हे झूम मीटिंगनी फार सुलभ केलेलं आहे आणि आपण आज हे जे मी पंचचं जे सेशन आहे इट्स ऑल्सो अ एक्झाम्पल ऑफ डिस्टन्स ऑर ई मेंटरिंग. इकडे आपण स्वतः पर्सनली एक दुसऱ्याला फक्त कॅमेरा ऑन करून बघतोय आणि ऐकतोय, पण त्याच्या थ्रू आपलं एक इन्फॉर्मेशन शेअर होतं. सो इट्स वन वे ऑफ डुईंग अ ई मेंटरिंग. Next is a reverse mentoring. Sometimes it is used in a corporate world की एखाद्या बॉसला एखाद्या ज्युनियर बरोबर पेअर केलं जातं उलट्या मेथडनी, की नवीन काही टेक्निक तो वापरतोय का, कसं काय करू शकतो, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. ह्याच्यासाठी बॉस करता काय होतं की मी बॉस आहे, मला सगळं माहिती आहे, हे आपल्या कधी कधी आपल्याला असं एक वाटायला लागतं. तेव्हा जो नवीन असतो त्याच्याकडे नवीन काही टेक्निक्स असतात, त्या शिकण्यासाठी रिव्हर्स मेंटरिंग कधी कधी इम्प्लिमेंट केलं जातं. अँड लास्ट इज कॉल्ड एज अ स्पीड मेंटरिंग. याच्यामध्ये काय होतं की असं एक कॉन्फरन्स पकडूया आपण, जिकडे वेगवेगळे सेशन्स होत असतात. त्यावेळेला एकाच वेळेला आपण अनेक विषयांवरती, अनेक गुरूंबद्दल, अनेक मेंटर्स बद्दल ऐकू शकतो. आता हे ऑनलाईनच्या ह्याच्यामध्ये हल्ली फार पॉसिबल आहे की अमुक अमुक शेअर्स बद्दल एक सेशन आहे ते अटेंड करायचं आहे, तो लाईक अ मेंटरिंग सेशन. त्याचे ते नाही झालं की दुसरं एक म्युच्युअल फंड्सच्या बाबतीत एक सेशन आहे, किंवा दुसरं आपण बघू डॉक्टरांच्या बद्दल एक सेशन आहे. सो इट्स अ स्पीड मेंटरिंग, वेगवेगळ्या विषयावरती चालूच असतं. ओके, अल्टिमेटली इकडे आपण बघू शकतो की ऑल दिस फॉर्म्स आर सम वे ऑफ अदर वेरी गुरु शिष्य परंपरा त्याच्यामध्ये कंटिन्यू आहे. Now let's look at a mentoring process altogether. की मेंटरिंग ही प्रोसेस कशी असू शकते, एखादा मेंटर आणि मेंटी ची प्रोसेस कशी असेल. इनिशियल मीटिंग, जसं समजा एखाद्या गुरुला तुम्ही पहिल्यांदा भेटलात किंवा त्याला तुम्ही ओळखत असाल तर व्हेरी गुड. पण कधी कधी आपण काय होतं ना की प्रोफेशनली आपण खूप लोकांना ओळखतो. आता आपण मॅचेस करताना देखील खूप माणसांना आपण मॅचेस करताना ओळखतो, पण ऍज अ पर्सन त्याचं बॅकग्राऊंड काय आहे, त्याचं शिक्षण काय आहे, किंवा तो कुठे राहतो, फॅमिली बद्दल काय आहे. थोडस एक मेंटरिंग प्रोसेस मध्ये तुम्हाला एक ट्रस्ट बिल्ड करायला एक बॅकग्राऊंड लागतं काहीतरी. एक जेव्हा तुम्ही एक माणूस म्हणून एकमेकाला जेव्हा ओळखू लागतात, जेव्हा समजून घेतात, त्यावेळेला तुमचा ट्रस्ट बिल्ड होतो आणि त्याच वेळेला एक्सपिरियन्स शेअरिंग व्यवस्थित होऊ शकतो. इनिशियल मीटिंग मध्ये तुम्ही तुमचे एक्सपेक्टेशन सेट करा. बोथ मेंटर शुड आस्क द मेंटी की तुझे एक्सपेक्टेशन्स काय आहेत माझ्याकडनं. तू माझ्याकडे आलायस ठीक आहे, पण तुला कुठल्या बाबतीमध्ये गायडन्स हवे आहे, बरं असं असं आहे, मी असं अशा पद्धतीने काम करतो, ही पद्धत तुला चालणार असेल तर मला सांग, आपण आयदर ती पद्धत बदलू किंवा मग तू दुसरा मेंटर शोध. दॅट इज कम्प्लिटली युअर चॉईस. ओके, एक्सपेक्टेशन शुड बी सेट इनिशियल मीटिंग मध्ये. यू शुड अग्री की कॉन्फिडेन्शियल जे काही तुम्ही करणार आहात, जे काही ऍक्टिव्हिटी, जे काही तुम्ही प्रॉब्लेम्स डिस्कस करणार आहात, दॅट विल रिमेन बिटवीन द टू ऑफ यू ओनली. आणि हा ट्रस्ट खूप इम्पॉर्टंट असतो, कारण का मेंटीकडे काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. जसं आपण डॉक्टरकडे जातो, वकिलाकडे गेल्यावरती म्हणतात की खोटं बोलू नये डॉक्टर आणि वकिलाशी. सेम वे गुरूंना तसं बघायला गेलं, अध्यात्मामध्ये म्हणतात की गुरूंना सगळं काही कळतं, पण तुम्ही स्वतःहून स्वतःचा प्रॉब्लेम सांगितला तर तो फार बरा पडतो. आणि हा सांगण्याचा कॉन्फिडन्स तेव्हाच येतो जेव्हा आपल्याला वाटतं की समोरचा माणूस हा तो प्रॉब्लेम दुसऱ्या तिसऱ्यांना कोणाला सांगणार नाही. त्यामुळे हे खूप फार महत्वाचं असतं. यू नीड टू अंडरस्टँड की ह्याच्या पुढे जाऊन आपण कसं काय कम्युनिकेट करणार आहोत. फोनवर कॉन्टॅक्ट करणार आहोत, ईमेल थ्रू कॉन्टॅक्ट करणार आहोत, पर्सनली भेटणार आहोत की नाही, हे डिसाईड करा. हाऊ शुड द मेंटरिंग सेशन्स बी. मेंटरिंग सेशन्स मध्ये इनिशियली the mentor should start by identifying the strengths and achievements of the mentee. एका पॉझिटिव्ह नोट वरती आपण चालू करायला असतं की पॉझिटिव्ह काय आहेत समोरच्याकडे. डेफिनेटली सगळेच वाईट गुण नसतात, पॉझिटिव्ह पहिल्यांदा आपल्याला त्याला दाखवायचे असतात, कारण का त्याच थ्रू आपण एखाद्याचं
पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड ग्रूम करू शकतो. अचिव्हमेंट्स काय आहेत? बरं, आता तुम्ही MCA ची एक्झाम पास झालेले आहात म्हणजे डेफिनेटली तुम्ही क्वालिफाईड आहात, त्यामुळे ती तुमची एक स्ट्रेंथ आहे. तुम्ही अंपायरिंग चांगली करता. तुम्हाला फक्त नेक्स्ट लेवलला जायचं आहे. नेक्स्ट लेवलला काय आहे की तुम्ही लेवल 1 ची एक्झाम जेव्हा द्याल तेव्हा 90% पासिंग आहे. तिकडे तुमची लिहायची जी कॅपॅसिटी आहे, स्पीडनी लिहिणं, क्वेश्चन अंडरस्टँड करणं, टू द पॉइंट, क्लिअर क्रिस्प लिहिणं हे गरजेचं आहे. त्या दृष्टीने तुम्हाला मदत हवी आहे का किंवा काय आहे हे सगळं अचिव्हमेंट तिकडे सांगा. आयडेंटिफाय द एरियाज ऑफ विकनेसेस. कुठे तुम्ही प्रॉब्लेम आहे हे तुम्ही आयडेंटिफाय करा. समोरच्याला विचारा की तुला काय वाटतं की तू कुठे प्रॉब्लेम आहे. ओके. आणि त्याप्रमाणे जेव्हा तुम्ही तुमचे एरियाज ऑफ इम्प्रूव्हमेंट आयडेंटिफाय कराल, विकनेस आयडेंटिफाय कराल, त्यावेळेला तुम्ही तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह ठरवा, गोल्स ठरवा की आता मी हे करणार आहे. अकॉर्डिंगली प्रिपेअर ऍक्शन प्लॅन. आता ऍक्शन प्लॅन देखील मेंटीनी बनवायचा असतो, शिष्यानी बनवायचा असतो, मेंटरनी नाही बनवायचा. कारण का शिष्य बनवणार आहे, मेंटीनी बनवला तर तो त्याच्यावर काहीतरी गोष्ट लादत असतो की तू हे अमुक अमुक करायचं नाही. इकडे मेंटीनी इनिशिएटिव्ह घेऊन सांगायला पाहिजे की मी हे या टायमिंगला पूर्ण करणार. ओके. त्यावेळेला जी काही मेंटल सपोर्ट, गायडन्स त्याला लागेल हे देण्याचं काम मेंटरनी करायचं आहे. Once you start your mentoring sessions, you need to regularly review की तुमचा जो गोल आहे तो तुम्ही अचीव करत आहात की नाही. ओके. once that goal gets achieved, एक साइन ऑफ घ्या. म्हणजे साइन ऑफ इन द सेन्स नॉट की साइन करायचा ऍग्रीमेंट वरती वगैरे. एक म्हणणं आहे की आता हा गोल तुझा झाला अचीव, आता नेक्स्ट गोल कडे आपण वळूया. कधी कधी असं पण होऊ शकतं की आपण ज्या मेंटरला आपण अप्रोच झालेलो आहोत तो मेंटर आपल्याला एखाद्या गोष्टीमध्ये मदत करू शकणार नाही. अशा वेळेला तो मेंटर आपल्याला सजेस्ट करू शकतो की आता तू एक काम कर, तू ह्यांना कॉन्टॅक्ट कर, हे तुला जास्ती याबद्दल मार्गदर्शन करू शकतात. अंडरस्टँड की तुम्ही ऍज अ मेंटर किती इफेक्टिव्ह होतात. सेम वे मेंटीला विचारा की तुला ह्या सेशन, ह्या पर्टिक्युलर पूर्ण मेंटरिंग बद्दल किती इफेक्टनेस आला. and try to find out and try to improve as a person. If you move to the next slide, it's a grow model. हे छोटंसं एक मॉडेल आहे जे नॉर्मली कॉर्पोरेट मध्ये वापरतात. wherein G stands for goal setting. Focus on what the mentee wants to achieve. जसं आपण म्हटलं की तुम्हाला फ्युचर मध्ये, तुम्हाला तुमच्या करिअर मध्ये काय गोल आहे, काय अचीव्ह करायचंय हे तुम्ही ठरवायचंय आणि त्यासाठी गोल सेटिंग इज मोर इम्पॉर्टंट. when you do goal setting, you have to understand the reality की आता मी कुठे आहे, आता माझी पोझिशन काय आहे आणि मला तिकडे पोहोचायचं असेल तर मी काय काय करायला पाहिजे. ही रियालिटी अंडरस्टँड करण्याची फार अंडरस्टँड की what are the various options which are available to you to कुठल्या रस्त्याने मी जाऊ, तिकडे मला गेल्यानंतर तो माझा योग्य रस्ता आहे. And once you identify the options, you need to design your action plan. You need to decide what are the goals, and those goals have to be smart. आता आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे smart means they have to be, your goals have to be specific, measurable, achievable, they have to be realistic, and they have to be time bound. Okay, so with that goal gives you a feeling of your goal setting. Now when I come to all these things, I would like to conclude with the point saying that time is changing, okay, and we need to get updated and we need to get upgraded. That's one thing. Second thing is, if you are thirsty, you have to go near a well. A well cannot come to you. When you go to the well, how much water that you need to drink, it completely depends upon your thirst. कोणी सांगू शकणार नाही तुम्हाला की एवढं पाणी प्या किंवा तेवढं पाणी प्या. तुम्हाला किती तहान आहे त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी प्यायला पाहिजे. तुम्ही 1 ग्लास 2 ग्लास 1 लिटर पाणी प्या, विहिरीतनं पाणी कमी कधीच होत नाही, ते वाढतच राहतं. हा एक कॉन्सेप्ट आहे. आणि एक तिसरा एक अध्यात्मातला एक सांगू तो की व्हॉट इज मेंटरिंग ऑल अबाउट, की आपण बघू की एक आपलं हे जीवन आहे हे एक ओशन सारखं आहे. वेन यू आर इन द ओशन, when you are riding, you are driving in the ocean, खूप साऱ्या बोटी दिसतील, काही मोटर बोट असतात, काही आपण बघतो की त्या पॅडलनी बोटिंग करत असतात.
पॅडलने बोट करणाऱ्याकडे काहीही साधन नसतं, तो फक्त पॅडल करत असतो. मोटर बोट कडे एक मॅग्नेटिक निडल असते ज्याच्यातून त्याला डिरेक्शन दिसतं. मोटर बोट फार स्पीडनी आपला गोल कडे जाऊ शकते कारण का ते निडल वरती बिलीव्ह करतात. मेंटरिंग इज नथिंग. मेंटरिंग इज दॅट मॅग्नेटिक निडल. Once you follow your needle, you are definitely going to reach your goal. That's it. Okay, that's it from my end. Thank you to all the members for listening to me patiently. And thank you, Ganesh sir and the Me Punch team for giving me opportunity to present this topic. Any questions? I would be grateful. Before anybody gets to a question, Anand, let me say this. It was a well-researched, well-documented, and very well presented session by you. I mean, the amount of time that you have put into work the model is really noteworthy and worth the appreciation. I think Shubda had a question to ask. I'll allow her to go with the first question. Sure. Hello, sir. It was one of the best presentation I have seen here, and आपने सब explain कर दिया, mentoring जो भी confusion वगैरह सब आपने बहुत अच्छे से explain किया है. Literally मतलब ऐसा दिमाग में छप गया है जो भी आपने एक आपका slide था. Thank you so much for that. और सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने एक स्लाइड में आपने बोला था क्वालिटीज में कि दे गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, बट मतलब कुछ लोग होते हैं जिन पे नेगेटिव मोटिवेशन बहुत काम करता है, उन पे बहुत अच्छा सा मतलब नेगेटिव मोटिवेशन जब कोई उन्हें दे रहा है कोच मेंटर, तो मतलब मेंटर भी नेगेटिव मोटिवेशन दे सकता है कि नहीं, कि उसको हमेशा पॉजिटिव ही फीडबैक देना है, हमेशा पॉजिटिव ही मोटिवेशन देना है? ये मेरा क्वेश्चन. Very good question. Thank you, Shubda. I would say feedback is, I mean, it depends upon the person how you look at the feedback. Okay. मेंटर का रोल यही होगा कि वो सामने वाले की गलती बताए, एक्यूरेट गलती बताए बेसिकली. तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि किसी को कोई चीज सीधे बताने से नहीं समझ में आती है, तो कभी कभी उंगली टेढ़ी करके किसी को समझाना पड़ता है. तो हो सकता है कि मेंटर कोई दूसरे तरीके से किसी को, देखिए किसी को आप एक्सप्लेन करोगे तो फर्स्ट टाइम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आ जाता है, किसी को 2 बार बोलना पड़ता है, किसी को 3 बार बोलना पड़ता है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टीचर, हाउ ही टीचेस, हाउ ही इम्पार्ट्स. तो इट अकॉर्डिंगली डिपेंड्स ऑन द गुरु कि अगर किसी को सामने से अगर सीधे बोल के नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा टेढ़ा बात करके भी, कभी कभी देखिए मेंटर हमेशा आपको प्यार से सॉफ्टली नहीं बात करेंगे, कभी कभी वो थोड़ा स्ट्रिक्टली बात करेंगे, क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो आप काम नहीं करेंगे. नॉर्मली आप घर पे भी आप देखोगे कि हमेशा प्यार से बात करने से बच्चे नहीं सुनते, कभी कभी आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, कभी कभी वो स्केल उठानी पड़ती है, कभी कभी 1-2 रपाटे लगाने पड़ते हैं. तो सेम है गुरु के केस में. शिष्य को ये देखना चाहिए, मैं बोलता हूँ कि शिष्य को ये सिर्फ एक फेथ रखना चाहिए कि गुरु ने जो भी कहा मेरे भले के लिए कहा, ये एक धारणा होनी चाहिए बस, बाकी. ओके, थैंक यू सो मच सर. Well explained, Anand. About children being spanked, I think Shubda is too young for that. The children are just 1.5 and 2.5 years old. So she will learn as she grows. सर वो अभी से पिटने लगे. हाँ, ये मुझे ये तुम्हारी सिखाने की तरीका ही ठीक नहीं है, इतनी जल्दी पिटने लगे. Niranjan Nene had a question. Niranjan, go ahead. सर या सर बेसिकली मला क्वेश्चन नाहीये, मला सरांना सांगायचंय, ओवालेकर सरांना, की जेव्हा त्यांनी स्लाइड शो चालू केला तेव्हा पहिल्या सेकंड ह्याच्यामध्ये त्यांची जी आयटिनरी होती ती बघूनच एवढं बरं वाटलं की मेंटरिंग सारखा विषय आणि तो एवढ्या सायंटिफिकली त्यांनी एक्सप्लेन केला की सगळे पॉइंट्स क्लिअर झाले, मनात जे काही थोडेफार डाऊट्स होते ते क्लिअर झाले. आणि सर मला म्हणून विचारायचंय, सर माझे मेंटर व्हाल का? म्हणजे बाय डिफॉल्ट जेव्हा क्लासेसमध्ये गवाणकर सर, भट सर आणि बांदिवडेकर सर शिकवायचे तेव्हा तर त्यांच्याकडनं व्यवस्थित शिकलोच आहे आणि त्याच्यानंतर गवाणकर सरांबरोबर कॉन्स्टंट टच मध्ये आहे, तर बाय डिफॉल्ट गवाणकर सर माझे मेंटर आहेतच. पण ओवालेकर सरांनी एवढ्या चांगल्या प्रकारे एक्सप्लेन केलंय तर मी नक्कीच सर तुम्हाला मध्ये मध्ये त्रास देत राहीन हक्काने.
आणि जर तुमची परमिशन असेल तर. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मला असं वाटतं की अंपायरिंग हा सगळा बोटांचा खेळ आहे. म्हणजे योग्य वेळी योग्य बोट दाखवणं हे खूप गरजेचं असतं. आणि ते योग्य वेळी कुठलं बोट योग्य दाखवायला लागतं ह्यासाठी एक मेंटर लागतो, ज्याने बोटाला धरून त्या माणसाला त्या लेवलपर्यंत व्यवस्थित गाईड करायला पाहिजे. आणि सर तुम्ही नक्की कराल असं मला असं वाटतं. थँक्यू सो मच. निरंजन, आय डोंट नो माझी ती योग्यता आहे की नाही, पण आय मीन हेल्प करण्याच्या दृष्टीने मी डेफिनेटली सांगू शकेन, कधी कुठलीही गरज पडली हेल्प करायला मी नेहमी तयार असतो. त्यामुळे डोंट वरी अबाउट गेटिंग अन हेल्प फ्रॉम मी. डेफिनेटली तुम्हाला कुठल्याही बाबतीत अडचण आली तर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. नो इश्यू. येस सर, थँक्यू सो मच. Ranjit So you're Nagule a- had a question. Yes, sir. Hello, sir. Can you hear me? Yes, Can you yes, hear yes, me? Ranjit. Yeah. Sir, my question is Ranjit, go that before we are discussing with your mentor, how can we self-analysis yourself regarding our weakness, mistake, or whatever drawbacks? So, how can I identify my weakness or my shortcoming before discussing with the mentor? पर्सनल आयुष्यामध्ये बोलाल की तुमच्याकडे तुम्हाला डेफिनेटली तुम्हाला माहिती असेल की तुम्ही कुठल्या गोष्टीमध्ये तुमची कमी आहे. एक पेन अँड पेपर घेऊन बसा. मी तर म्हणेन की दिस इज द वे, आयडियल वे. शांत ठिकाणी जिकडे तुम्हाला कोण डिस्टर्ब करणार नाही, पेन अँड पेपर घेऊन बसा. जेव्हा तुम्ही पॉइंट्स नोट डाऊन करायला लागाल तेव्हा ऑब्झर्व तुम्हाला लक्षात येईल की तुमच्या काही पॉझिटिव्ह आहेत. पहिल्यांदा तुम्ही पॉझिटिव्ह काढा, निगेटिव्ह वरती पहिल्यांदा घुसू नका. पॉझिटिव्ह काढा, तिकडनं तुम्हाला लक्षात येईल की आपण जेव्हा एखाद्या गोष्टीबद्दल बोलतोय तेव्हा ही गोष्ट मी करतोय पण ही ह्या पद्धतीने होत नाही. मग ती एक माझ्या एरिया ऑफ विकनेस किंवा एरिया ऑफ इम्प्रुव्हमेंट मध्ये आली. अंपायरिंग बद्दल बोलाल तर तुम्ही तुमचे जे काही मॅचेस आहेत आतापर्यंत केलेल्या त्याच्यावरनं तुम्हाला स्वतःच एक अनालिसिस स्वतः तुम्ही केलेलं असेल. बघा, आपण जेव्हा एखादी गोष्ट करतो तेव्हा स्वतःला आपल्याला माहिती असतं की ती मी पूर्ण 100% देऊन केली आहे की नाही केली आहे. डिसिजन्स जे दिले आहेत ते करेक्ट आहेत की नाही, मी इकडे चुकतोय. बघा, एक गोष्ट आहे ह्याच्यामध्ये की स्वतःशी प्रामाणिक राहणं हे फार गरजेचं आहे. तुम्ही इकडे कोणालाही तुमचे विकनेसेस सांगायची गरज नाहीये. त्यामुळे तुम्ही स्वतः ते नोट डाऊन करताय. त्यामुळे तुम्हाला जे वाटेल, जिकडे तुम्हाला वाटेल की तुम्ही तुमच्या 100% नाही आहात, दॅट बिकम्स युअर, मी म्हणेन विकनेस नाही, दॅट इज युअर एरिया ऑफ इम्प्रुव्हमेंट. एक नवीन नाव द्या. नेहमी लक्षात ठेवा, विकनेस आपण म्हटलं की आपल्याला वाटतं ही माझी लंगडी बाजू आहे. आपण एक पॉझिटिव्ह देऊया, एरिया ऑफ इम्प्रुव्हमेंट. थोडं नाव पण एक चांगलं वाटतं ऐकायला. त्यामुळे तिकडे तुम्ही लक्ष दिलं ऑटोमॅटिकली तुम्हाला ते मिळेल. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Varsha Nagre had her hand up. ओ माय गॉड. येस सर. आता जस्ट निरंजन मी बघितलं की निरंजनने कबुली केली की माझा गौतम गवाणकर ऑलरेडी मेंटर आहे. तर आनंद सरांना पण त्याने विचारलं की तुम्ही माझे मेंटॉर व्हाल का. सो असे मल्टिपल मेंटॉर असणं इज गुड थिंग ऑर यू विल गेट कन्फ्युज्ड? दॅट इज माय क्वेश्चन. आय विल आन्सर दिस इन अ डिफरंट वे. आध्यात्मिकपणे बघाल तुम्ही तर सगळे सांगतात की एकच गुरु असावा, कारण का सगळ्या गुरूंचं सांगणं आयडियली सेम असतं. त्यामुळे एकालाच फॉलो करा, इट्स अ सेम वे. तर फक्त एकच आहे, प्रोफेशनली तुम्ही म्हणाल तर डिफरंट मेंटर्स विल हॅव डिफरंट वे ऑफ हँडलिंग पीपल, डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स. मेंटी हॅज टू डिसाइड व्हॉट इज द, आय मीन ह्या विषयावर मी आता जास्ती बोलत नाही, कारण का आय थिंक देर आर सम सब्जेक्ट्स, देर आर सम टॉपिक्स विच आर लाईन्ड इन द नेक्स्ट सेशन that we are going to see. त्यामुळे त्या विषयावरती जो वर्षा तुझा तो प्रश्न आहे की एक मेंटर असावा की अनेक मेंटर्स असावेत, मी म्हणेन की आयडियली यू शुड हॅव वन मेंटर ऍट वन टाइम. ओनली वेन यू फिनिश ऑफ विथ दॅट मेंटर गो टू द नेक्स्ट मेंटर, किंवा एकच मेंटरला कंटिन्यू करा. आता तो मेंटर कसा निवडायचा, कसा असला पाहिजे हे आपण काही येणाऱ्या सेशन्स मध्ये बघणार आहोत. त्यामुळे मी आता या विषयाला हात पण घालत नाही आणि मी उत्तर पण देत नाही. Very good. Thank you, Anand, Sagar Guruvili. Hello, sir. Hello. So I was having the same question that Varsha has asked. की मेंटर एक असावा की अनेक असावे. पण माझा एक छोटासा त्याच्यात क्वेश्चन आहे. आता प्रोफेशनल करिअर वेगळं आहे, अंपायरिंग करिअर वेगळं आहे.
मग या दोन्ही करिअर मध्ये वेगवेगळे मेंटर असले तर चालतील किंवा दोन्हीचं ज्यांना नॉलेज आहे ते असं मिळून एक मेंटर असावा? तुम्ही प्रोफेशनली म्हणाल तर मी म्हणेन की अंपायरिंग इज ऑल्सो अ प्रोफेशन. त्यामुळे इट्स नॉट अ डिफरंट प्रोफेशन. आय मीन दुसरं एक फील्ड असं नाही पकडता येत. अंपायरिंग इज नाव अ प्रोफेशन. त्यामुळे लेट्स लुक ॲट की तुमचा जो काही प्रोफेशन आहे, तुम्ही म्हणाल की ज्याच्यातनं मला इकॉनॉमिकली पैसा मिळतात ते माझं प्रोफेशन आहे आणि अंपायरिंग इज माय पॅशन, तर ठीक आहे. पण जर का तुम्हाला दोन्हीकडे एकच मेंटर मिळाला, तो तुम्हाला प्रोफेशनली पण गाईड करणार असेल आणि अंपायरिंग मध्ये वेल अँड गुड, पण नसेल तर प्रोफेशनली जे तुमचं तुमचं करिअर आहे, तुम्ही जिकडे बघताय तिकडे तुमचा एखादा वेगळा मेंटर, तुमचा बॉस म्हणू शकाल, तो आहे, त्याला तुम्ही प्रोफेशनली फॉलो करणं इज डिफरंट. आणि अंपायरिंग मध्ये इट्स अ डिफरंट फील्ड ऑल टुगेदर, ते असणं इज कम्प्लिटली डिफरंट. त्यामुळे तुम्ही मल्टिपल मेंटर्स फॉर डिफरंट प्रोफेशन्स ठेवू शकता, असं माझं म्हणणं आहे. हवेवर तसं आपण म्हटलं, मी वर्षाला सांगितलं की आयडियली यू शुड हॅव वन मेंटर फॉर वन प्रोफेशन. दॅट वुड बी एन आयडिया, कारण का तिकडे तुम्ही कन्फ्युज होत नाही. Jasmine had a Okay, thank you. question. Jasmine had a question. Yes, sir. So I had a question that say for umpiring we have a mentor. So how often should a mentee check with his mentor, his or her mentor, to track the progress? Especially if a season is on. So what would be the ideal way so that the mentee can progress during that season itself? It depends upon what is the means of communication that you have. If ideal way would be, for a mentee would be that during a season, after each match, try to analyze how the match went. Okay, if it's not possible to contact call directly or something, you can schedule a weekly call, you can drop an email. The email is something which you can drop at any time and the mentor can respond to you at any time, so it doesn't have to be a time bound activity. So during the season, as soon as your match is over, you can do your self analysis, drop a mail to your mentor. A mentor can respond as per his availability and kind of a thing. If you need something that is needs his attention, his or her attention at that moment, you can highlight it in the mail, or you can drop a message, you can WhatsApp, you can call. Okay, so it's purely the communication has to be. There's no ideal communication, I would say. Okay, it totally depends upon the flexibility or what the mentee and the mentor has. Okay, as per their schedule. Thank you, sir. Nihar, less than 5 minutes to go. Short question, please. Sure. First of all, thank you, Anand sir, for the great session. I think the kind of nuances that you gave, I haven't seen that kind of details even in my past corporate career. So really fantastic session. A thought that occurred to my head, and it was a little similar to what Jasmine asked, was that, would it be a good idea to have, some kind of periodic matches wherein you officiate a match with your mentor? Because, like we said in umpiring, what you read in the book, which is a little theory, versus the way you apply in the match is quite different, which is very experiential in learning. Would that be a good thought, a worthwhile suggestion to implement? Absolutely. I mean, I agree to that point, and I think what maybe during the posting that we have sometime. I mean, unfortunately, we're not having the sessions, having the season, the last season. But I would say that whenever we used to get posting, it is always a effort is made wherein not two experienced guys are paired together. You are given a junior or something wherein it's a hand-holding activity that is normally the thought at the back of the mind when the posting is done. So I think the idea is already in place. Okay, that you do matches with your mentor. Only thing is, I would say a concept of having a dedicated mentor is not there. Okay, but there are people who think, or you have started taking people, assuming people as their mentors. So if they are sometimes happy when they get a match with their mentor, but it's again they are not a formal mentor. It's again a way of informal way. Okay, as we looked in the slides, it's an informal way where you are given a person
who just looks, who can learn just by looking at your activities. But it's already in place. Thank you. Gautam, we have 2 minutes in this session left. You need more time, then we relog in. Otherwise, we could keep it as a last one. No, the minute would suffice actually. Actually आता म्हणजे मेंटॉर संदर्भात बोलले आणि आम्ही थोडा भारावूनच गेलो की नेने म्हणाले की ते मला डिफॉल्ट मेंटॉर वगैरे मानतात. तर मग त्यांना कदाचित योग्य दिशा दाखवणं माझं काम असेल की नेनेंचं असं आहे की ते नुकते जत्रेला एखादं लहान मूल जातं, त्यांची सुरुवात आहे, तर त्यांना पहिलं जे खेळणं दिसतं ते वाटतं की हे सगळ्यात छान खेळणं आहे, कारण त्यांनी अजून दुसरी खेळणी बघितलेली नसतात. तर तसं त्यामुळे जेव्हा त्यांनी मला पहिल्यांदा पाहिलं त्यांना वाटलं असेल की हेच सगळ्यात चांगलं खेळणं यातलं आहे. पण त्यांना माझं 2 हे राहतील, एकतर Amazon वरून रिव्ह्यू वाचून घ्यायचे ज्यावेळी तुम्ही मेंटॉर विचार करता त्यावेळी, आणि दुसरा एक आहे की तुम्ही देशी दारूच्या दुकानात बसून जरी ताक प्यालात तरी सुद्धा लोक तुम्हाला समजतील की तुम्ही ताक पितात असं लोकांना वाटणार नाही. त्यामुळे त्या दृष्टीने पण एक पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. त्यामुळे माझा तुम्हाला पहिला सल्ला राहील की तुम्ही म्हणजे ते मी तुम्हाला दिशा दाखवेन आणि त्या दृष्टीने तुम्ही मला मेंटर मानलं असेल तर मी तुम्हाला योग्य दिशा दाखवेन. आणि दुसरा प्रश्न राहिला की वेदर देअर कॅन बी मल्टिपल मेंटॉर्स. दी आयडिया ऑफ मेंटॉर इज थोडीशी या मग समजण्यात गल्लत झाली आहे. मेंटॉर हा तो असतो जो तुमचा फॅमिली डॉक्टर असतो. तो तुमचं दुखणं समजण्यापेक्षा जास्त तुम्हाला समजत असतो, आणि त्यामुळे जेव्हा तुमची अडचण तो हाताळू शकत नाही तेव्हा तो तुम्हाला स्पेशालिस्ट कडे पण पाठवतो. त्यामुळे देअर कॅन बी मल्टिपल डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग यू, बट ज्यांनी तुम्हाला बरं वाटणार, सांगितल्यावर जे तुमच्या मनाला बरं वाटतं तो तुमचा फॅमिली डॉक्टर, तो तुमचा मेंटर. थँक्यू. Gautam, and thank you so much, Anand. I think we'll close the session here because there are no further questions being asked by anybody. Well, Subodh says that we should extend this session, but then without any questions being around, it doesn't make sense to extend another 40-minute session for or any whatever length of session, as long as I must thank you profusely, Anand, and for bringing it up today in such a nice manner. And we will be focusing on mentoring various aspects. Today, this is just the second aspect. And Niranjan, your mentor, your initially selected mentor, will also speak in one of these